Welcome back, dear students. Welcome back to our e-learning sessions. These e-learning sessions are organized by Vidyadesh Vidyasankul under the guidance of Dr. G. M. Sutaria sir. And welcome back to our subject OC. This is chapter number 3, Business Services 2, and this will be our lecture number 3, on which today we are going to discuss about the secondary, or we can say subsidiary functions of a bank. So let us start. In previous session, we discussed main functions of banks, in which the first function was accepting public deposits, second function was to lend this deposit to businessmen and needy persons, in which we have seen two different types of granting a loan. First one is by a loan, and second one is by overdraft or cash credit. Then third point is about to invest, and fourth point is to do interbanking transactions. Now all these main functions are played by each and every bank, irrespective of the type of a bank or size of a bank. But today we are going to discuss about the subsidiary, or we can say secondary functions of a bank, in which the first one is to look after the financial transactions of the customer. I hope the letters I have written is very clear, and it is obvious that along with writing I am saying the words. That's why you will be able to understand, and if it is not clearly seeable, or we can say if it is not clearly visible, then you can also understand with the help of words. A bank has mainly two types of customers. First one is a depositors and second one is a borrowers. As we discussed in previous sessions also, first one is a depositors, like we all are depositors, basically household and businessmen. And second one is a borrowers. Borrowers means all those who are getting the money from the bank and bank lending the money to these borrowers. Such customers do their financial transaction through bank. Both these customers, whether they are depositors or borrowers, they are doing their financial transactions through bank. When a customer writes a check in favor of other person and the money is paid to that person by bank on behalf of the person who has written the check. Now let us take one example. There is two persons. First one is a A and second one is a B. A is the purchaser while B is the seller. હવે અહીંયા આગળ B એ નામની વ્યક્તિને 10,000 રૂપીસના ગુડ્સ છે એ સેલ કર્યા છે. A છે એને B ને શું આપ્યું છે? ચેક. A B ને ચેક થ્રુ પેમેન્ટ કર્યું. એટલે A નામની વ્યક્તિએ પોતાની બેંકનો ચેક B નામની વ્યક્તિને આપ્યો. હવે B નામની વ્યક્તિ છે એ શું કરશે? એ ચેક છે એ પોતાની બેંકમાં રિપ્રેઝન્ટ કરશે અને એની બેંક છે એ A નામની બેંક પાસેથી ને પૈસા છે એ લઈ લેશે. હવે આખા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં બેઝિકલી A છે એ ચેક આપીને છૂટી ગયો છે અને B ને ચેક મળ્યો છે એટલે એને ફંડ મળી ગયું છે એવું એને માની લીધું છે. પણ ઓન બિહાફ ઓફ A, the S bank
will pay the amount. એટલે કે જ્યારે પણ બી ની બેંક એની બેંક પાસે આવીને ફંડ માંગશે ત્યારે એની બેંક છે એ નામની વ્યક્તિના બદલામાં બી નામની વ્યક્તિને પેમેન્ટ કરી આપશે. ફરી વખત જોઈએ. when a customer writes a check in favor of other person, એટલે અહીંયા એ છે એ ચેક રાઇટ કરે છે બી નામના વ્યક્તિ માટે થઈને. then the money is paid to that person on by bank on behalf of the person who has written the check. એટલે આને હવે ચિત્રમાંથી નીકળી ગયો છે, આ પણ નીકળી ગયો છે. હવે આની જે બેંક છે, હવે આપણે એવું માની લઈએ કે મિસ્ટર એ ની આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક છે, તો બી છે એ ડાયરેક્ટલી આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં આવડો જે ચેક છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરશે અને આઈસીઆઈસીઆઈ છે એ ડાયરેક્ટલી બીને પેમેન્ટ કરી આપશે. આઈધર ઓન ધ અકાઉન્ટ ઓફ ધ બી ઓર ઓન કેશ. ચેક છે એના ઘણા બધા ટાઈપ્સ હોય છે, એમાંથી ને જે પણ વસ્તુ હોય એ રીતના એનું પેમેન્ટ કરશે. In the same way, when a person receives a check from the other person, the bank collects money from the person who has written the check on behalf of the person who has received the check. અને આ સિવાય તે બધા કેસમાં 100% કેસની અંદર જનરલી આ વ્યક્તિ જ્યારે ચેક લખે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ હવે નીકળી જાય છે, એના બદલે એની બેંક છે એ ચિત્રમાં આવે છે. એટલે જ્યારે પણ સામેવાળી વ્યક્તિને ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ થાય ત્યારે આ નામની બેંક પાસેથી ને એટલે આની જે બેંક હોય એની પાસે જઈ અને મની છે એ લઈ શકે છે. આઈસીઆઈસીઆઈ શું કરશે તો કે એની પાસે મિસ્ટર એનું અકાઉન્ટ છે, મિસ્ટર એના અકાઉન્ટમાં 10,000 રૂપીસ પડ્યા છે, એટલે આઈસીઆઈસીઆઈ મિસ્ટર એના અકાઉન્ટમાંથી 10,000 રૂપીસ ડેબિટ કરશે અને એ પૈસા છે એ મિસ્ટર બીને પે કરી આપશે. આવી રીતના એ આખો જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ જોવે છે. એટલા માટે જ કહેવાય ટુ લુક આફ્ટર ધ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ અ કસ્ટમર. એટલે અહીંયા આગળ કસ્ટમર જ્યારે ચેક લખે છે એટલે એ નીકળી જાય છે. હવે એનું આખું ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓન બિહાફ ઓફ ધ કસ્ટમર his bank will see this financial transaction and will settle down the accounts. In present time, a bank performs different tasks on behalf of the customer, such as payment of the electricity bill and phone bill. હવે થઈને મેજોરિટી હું તમને મારા કેસની અંદર વાત કરું, I am not that much free to visit a bank or to visit a electric office or phone office or insurance office or anything. So basically I pay all these type of expenses by the way of bank. કાં તો હું બેંકનો ચેક આપી દઈશ, ઇલેક્ટ્રિક કંપનીવાળા કોઈ મારા માણસને કે આસિસ્ટન્ટને કહીશ કે લે ભાઈ આ તું ભરી આપ, અથવા તો હવે ઓનલાઈન સર્વિસીસ થઈ ગઈ કે જેમાં મારી પાસે મારો જે ઇલેક્ટ્રિક અકાઉન્ટ છે એનો કસ્ટમર નંબર હોય એવું નાખું, અમાઉન્ટ નાખું અને મારા બેંકના અકાઉન્ટની એપમાંથી ને અથવા તો મારા બેંકના અકાઉન્ટને માંથીને ડાયરેક્ટલી હું ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ થ્રુ એ ફંડ છે એ ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ હોય, ફોન બિલ હોય, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ હોય અથવા તો વન અકાઉન્ટ ટુ અનધર અકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય તો આ કોઈ પણ સંજોગોમાં હવે હું મારા બધા જ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ થ્રુ બેંક કરી શકું છું. મારે કોઈને પેમેન્ટ કરવાનું હોય, સમજો કે મારે ત્યાં આસિસ્ટન્ટ વર્ક કરે છે એનું મંથલી મારે એને એની સેલેરી કરવાની છે, તો મારે સિમ્પલી એનું બેંક અકાઉન્ટ નંબર લઈ અને એ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનમાં નાખી દેવાનું, એટલે સીધું મારા અકાઉન્ટમાંથી એને ડેબિટ થશે અને સામેવાળાના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થઈ જશે. આ ફેસિલિટી પણ અત્યારે બેંક પ્રોવાઈડ કરે છે. I hope everything is clear. Now let us move forward to second point, to do transactions associated with foreign exchanges.
ફોરેન એક્સચેન્જ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ પણ તમારા બદલે તમારી બેંક કરે છે. નાઉડેઝ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બિઝનેસ ઇઝ ડન કમ્પલસરીલી થ્રુ બેંક. તમે જ વિચાર કરો કે બીજી કન્ટ્રીની બેંક છે, બીજી કન્ટ્રીની કરન્સી છે, તો આપણે કઈ રીતના કરી શકીએ? જો ઇન્ડિયન કરન્સી હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે આપણે અહીંયા ઇઝીલી ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકીએ, પણ ફોરેન કરન્સી છે પ્લસ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બિઝનેસ છે, એટલે કે પરચેઝર અને સેલર પણ બે અલગ અલગ કન્ટ્રીના છે, તો એમનું જેટલું પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ કમ્પલસરીલી કોના થ્રુ થવાનું છે? બેંક થ્રુ. એ સિવાય રસ્તો જ નથી. નાઉડેઝ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બિઝનેસ ઇઝ ડન કમ્પલસરીલી થ્રુ બેંક. ફોરેન એક્સચેન્જ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ બિઝનેસ. બેઝિકલી જ્યારે આપણે ધારો કે આપણે સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુએસમાંથી ને કોઈ ગુડ્સ છે ઇમ્પોર્ટ કરવાના છે, તો આપણે એમને જે ફંડ પે કરવાનું છે એ જનરલી ડોલર્સમાં કરવાનું છે. આપણી પાસે ડોલર્સની અવેલેબિલિટી હોતી નથી, એટલે આપણે શું કરશું તો કે આપણે બેંક પાસે જઈ અને રિક્વેસ્ટ કરશું. હું તમને નોર્મલ ટ્રાન્ઝેક્શન સમજાવું કે મેં કોઈ ફોરેનની કન્ટ્રી સાથે બિઝનેસ એગ્રીમેન્ટ કર્યો છે, કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો છે. હવે એની પાસેથી ને મને $10,000 ગુડ્સ છે ઇમ્પોર્ટ થવાના છે. I have to pay $10,000 to that particular party. I am not having even a single dollar. સો હું મારી બેંક પાસે જઈશ અને મારું અને સામેવાળી પાર્ટીનું જે એગ્રીમેન્ટ લેટર છે એ હું મારી બેંકને સબમિટ કરીશ. મારી બેંક છે એ એગ્રીમેન્ટ લેટર આખો ચેક કરીને ડિસાઇડ કરશે કે યસ ઓબ્વિયસલી આઈ રિક્વાયર્ડ $10,000. હવે એ $10,000 છે જો બેંક પાસે અવેલેબલ હશે તો એ ડાયરેક્ટલી મારા અકાઉન્ટમાંથી સામેવાળાના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્ઝેક્ટ કરવા રેડી થઈ જશે. બટ ઇફ દે આર લેકિંગ ધ ફંડ તો એ લોકો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને રિક્વેસ્ટ કરશે ઓન બિહાફ ઓફ મી કે અમારા કસ્ટમરને યુએસની અંદર $10,000 પેમેન્ટ કરવાનું છે, સો પ્લીઝ કાઇન્ડલી ગ્રાન્ટ ધ અમાઉન્ટ. અને પછી એ જે ફોરેન એક્સચેન્જ છે એ રિઝર્વ બેંકને આપશે અને બેંક સામેવાળાને આપશે. તમને કઈ રીતના આખું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એ તમને સમજાવું, પણ પહેલાં આપણે આખો પોઈન્ટ જોઈ લઈએ પછી આગળ વધશું. The bank which has obtained permissions from the central bank perform the task related to foreign exchange and provides services and receives the documents related to foreign trade. બેઝિકલી બધી જ બેંકને ગવર્મેન્ટ પરમિશન આપતી નથી. ઇવન આપણે ભાવનગરમાં જોઈએ તો ICICI બેંક, HDFC બેંક ને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ત્રણ જ બેંક એવી છે કે જેમને ફોરેન એક્સચેન્જ ટ્રાન્ઝેક્શનની પરમિશન છે, અને ઓબ્વિયસલી પોસ્ટલ સર્વિસીસ ઇન્ડિયન પોસ્ટ છે એને છે. તો જે બેંક પાસે ફોરેન એક્સચેન્જના ટ્રાન્ઝેક્શન માટેની પરમિશન હશે એ જ બેંક એ ફોરેન એક્સચેન્જ ટ્રાન્ઝેક્શનનું વર્ક પ્લે કરી શકશે, અથવા તો દે વિલ બી એબલ ટુ પરફોર્મ અ પ્લે. એટલે અહીંયા ક્લિયર કટ કીધું છે, ધ બેંક વિચ હેઝ ઓબ્ટેન્ડ પરમિશન ફ્રોમ ધ સેન્ટ્રલ બેંક performs the task related to foreign exchange and provides services and receives the documents related to foreign trade. હવે તમે સમજો કે ઇન્ડિયામાં મિસ્ટર રામ નામની એક વ્યક્તિ છે, બરાબર છે, જે બેઝિકલી ઇન્ડિયન છે. ચાર્લી નામની વ્યક્તિ છે જે બેઝિકલી યુએસ સિટીઝન છે. હવે આમના બંને વચ્ચે રામ છે એ ચાર્લી પાસેથી ને ઇમ્પોર્ટ કરે છે, એટલે કે એને ઇમ્પોર્ટ કર્યું એટલા માટે એને ચાર્લીને ડોલર્સ પે કરવાના રહેશે. રામનું અકાઉન્ટ છે એ HDFC બેંકમાં છે અને ચાર્લીનું અકાઉન્ટ છે એ ચાર્લીની યુએસની અંદર એની પોતાની સમજી લો ને કે DCB બેંક છે એમાં અકાઉન્ટ છે. હવે આખા ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતના સ્ટાર્ટ થશે તો સૌથી પહેલા મિસ્ટર રામ છે વિલ એપ્રોચ ટુ ધ HDFC બેંક. મિસ્ટર રામ HDFC બેંકને જઈને કહેશે કે મેં ચાર્લી નામની યુએસની વ્યક્તિ સાથે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે જેમાં મારે ગુડ્સ ઇમ્પોર્ટ કરવાના છે અને એને ડોલર્સ પે કરવાના છે, તો તમે મારા માટે થઈને $10,000 છે સેટ કરી આપો. હવે HDFC બેંક પાસે
ફંડ હતું નહીં એટલે એને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને એપ્રોચ કર્યો. આર વન ઓફ ધ કસ્ટમર મિસ્ટર રામ wants to purchase $10,000 because they have to pay to Mr. Charlie. હવે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એ એચડીએફસી બેંકને $10,000 પે કરશે, જે એચડીએફસી બેંક રામને પે કરશે. પણ તમે સમજો કે રામ ફંડ લઈને શું કરે, એકચ્યુઅલમાં રામને તો પે કોને કરવાના છે? ચાર્લીને. એટલે હવે કઈ રીતના આખું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય હું તમને સમજાવું. ફંડ આવી ગયું છે, એચડીએફસી પાસે $10,000 રેડી છે, ત્યાં સુધી આપણે ભણીએ. Now Mr. Ram instructs HDFC Bank to pay $10,000 to Charlie in his DCB bank. હવે આખી સિસ્ટમ કેવી રીતના હોય? આપણી કન્ટ્રીની સેન્ટ્રલ બેંક કઈ છે? તો કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. બરાબર છે. યુએસની સેન્ટ્રલ બેંક છે એ છે ફેડરલ રિઝર્વ સિસ્ટમ, આવું એનું નામ છે. આપણી એચડીએફસી બેંક પહેલા, હવે પાછું આપણે ન્યૂ માર્કરથી જોઈએ તો મિસ્ટર રામ ઇન્સ્ટ્રક્ટ એચડીએફસી બેંક ટુ પે $10,000. એચડીએફસી બેંક થ્રુ આરબીઆઈ પે ધીસ $10,000 ટુ ફર્સ્ટ ફેડરલ રિઝર્વ સિસ્ટમ. કેમ કે ડાયરેક્ટલી રિઝર્વ બેંક છે એ ડીસીબી બેંકમાં નાખી નથી શકતું, કેમ કે એ બીજી કન્ટ્રીમાં છે. એટલે કમ્પલસરી એની કન્ટ્રીનું જે સેન્ટ્રલ બેંક હોય એને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. એટલે રામ છે એચડીએફસીને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરશે, એચડીએફસી આરબીઆઈને આપશે, આરબીઆઈ છે ફેડરલ રિઝર્વ સિસ્ટમમાં નાખશે, અને ફેડરલ રિઝર્વ સિસ્ટમ છે એ ડીસીબી બેંકને આપશે, અને ડીસીબી બેંક છે મિસ્ટર ચાર્લીના અકાઉન્ટમાં ફંડ ક્રેડિટ કરશે. એટલે સમજો મિસ્ટર રામે એચડીએફસી બેંકને કીધું, એચડીએફસી બેંકે ફંડ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં આપ્યું, રિઝર્વ બેંકે સામેવાળાની કન્ટ્રીમાં ફેડરલ રિઝર્વ સિસ્ટમમાં નાખ્યું, એ સામેવાળાની કન્ટ્રીએ એની બેંકની અંદર આપ્યું, અને એની બેંકે મિસ્ટર ચાર્લીના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કર્યું. આવી આખી ફોરેન એક્સચેન્જ ટ્રાન્ઝેક્શન સિસ્ટમ હોય છે. આખી સિસ્ટમ માટે થઈને જે રિક્વાયર છે એ છે ફોરેન એક્સચેન્જ, દેટ ઇઝ ડોલર્સ. અને એનું કામ પણ કોણ કરે છે? બેંક. કોઈ પણ બેંક હોય કે જેને રિઝર્વ બેંક પાસેથી પરમિશન મળી હોય એ આખું ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ કરી શકે. Now I hope you understand second point very clearly. Third point, to issue letter of credit. Letter of credit is also known as LC. Basically, Mr. Ram and Mr. Charlie come into contact with each other and they decided to start a business transactions. Now, Mr. Ram is very unknown to Mr. Charlie. Same way, Mr. Charlie is also unknown to Mr. Ram. In this case, if Mr. Ram approaches Mr. Charlie to transfer or to deliver the goods to Mr. Ram, then he denies because he is unaware with the financial condition and the knowledge of Mr. Ram. રામ જો ચાર્લીને એમ કહે કે તમે ગુડ્સ સેન્ડ કરી દો, તો ચાર્લી એમ કહે કે ભાઈ ફંડ આવ્યા પહેલાં હું ગુડ્સ સેન્ડ ના કરું, તમે ફ્રોડ કર્યો તો ક્યાં છે? સેમ વે ચાર્લી એમ કહે કે તમે ફંડ આપો, તો સેમ વે રામ પણ એમ કહેશે કે ભાઈ તમે મને પૈસા પછી લીધા પછી ગુડ્સ ન આપ્યા તો હું શું કરું? એટલે અગેન આપણી બંને પાર્ટીઝ છે એમાં એક છે મિસ્ટર રામ જે એકચ્યુઅલમાં શું છે? પરચેઝર, અને બીજું છે મિસ્ટર ચાર્લી જે છે સેલર. પરચેઝર અને સેલર આ બંને વચ્ચેનો એવો કોન્ટ્રાક્ટ થયો છે જેમાં સેલર પરચેઝરને ગુડ્સ આપશે અને પરચેઝર છે સેલરને પેમેન્ટ કરવાનું છે. હવે જ્યારે બંને પાર્ટી એકાબીજાથી ટોટલી અનનોન છે ને બેમાંથી એકેય પણ પહેલા ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા રેડી નથી, તો હવે શું કરવાનું? આ તો બહુ કોમન ક્વેશ્ચન છે ને કે કોઈ પણ કન્ટ્રી હોય એમાં બે કન્ટ્રી જ્યારે સમજો કે અહીંયાથી મુંબઈ આપણે ગુડ્સ સેન્ડ કરવાના હોય અને મુંબઈવાળી પાર્ટી પેમેન્ટ ન કરે તો આપણે પોસિબલ છે કે મુંબઈ જઈને ઉઘરાણી પણ કરી શકીએ, પણ હવે યુએસ તો જવાય નહીં. ત્યાં તો ચાર્લી એક બૂમ પાડો ટોળામાં જઈને ચાર્લી, તો હજારો ચાર્લી ઊભા થાય.
આપણે કયા ચાર્લી સાથે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ થોડીને ખબર છે. સેમ વે અહીંયા આવીને રામ નામ લઈ તો સમજો કે તમે યુપી અને એ બધી સ્ટેટમાં જાઓ તો મેક્સિમમ નામ છે એ ભગવાનના નામ પરથી હોય છે. તો આવા સંજોગોમાં હવે કોણ રોલ પ્લે કરશે? તો કે રોલ પ્લે કરશે બેંક. જેમ કે આપણે વાત થઈ એમ મિસ્ટર રામની એચડીએફસી બેંક છે. હવે મિસ્ટર રામ છે એ એચડીએફસી બેંક પાસે જાય છે અને એને એમ કહે છે કે આ પ્રોબ્લેમનું તમે કંઈક અમને સોલ્યુશન કાઢી આપો. એટલે એચડીએફસી બેંક એમ કહે છે કે યસ વી આર પ્રોવાઇડિંગ એલસી સર્વિસીસ ધેટ ઇઝ લેટર ઓફ ક્રેડિટ. લેટર ઓફ ક્રેડિટ એટલે શું? તો કે હવે મિસ્ટર રામે $10,000 એચડીએફસી બેંકની અંદર એઝ એ ડિપોઝિટ ફિક્સ ડિપોઝિટમાં મૂકેલું છે. એ જે ફિક્સ ડિપોઝિટની રિસિપ્ટ છે એ બેંક પોતાની પાસે રાખશે. એટલે રામ ક્યારેય ફિક્સ ડિપોઝિટ તોડી ના શકે. એની ઉપરથી ને બેંક એક ગેરંટી લેટર એટલે કે એશ્યોરન્સ લેટર લખીને આપશે કે ઇફ ઇન ધ ફ્યુચર Mr. Ram will not pay the amount, then on behalf of Mr. Ram, the HDFC Bank will pay the full amount to Charlie. એટલે અહીંયા આગળ બેંકે શું લઈ લીધી છે? ગેરંટી. કે જો ફ્યુચર કેસની અંદર મિસ્ટર રામ ચાર્લીને પૂરેપૂરું ફંડ પેમેન્ટ નહીં કરે તો ઓન બિહાફ ઓફ મિસ્ટર રામ હિઝ બેંક એચડીએફસી બેંક વિલ પે ધ અમાઉન્ટ ટુ ચાર્લી. એટલે આ ક્લિયર કટ થઈ ગયું. એટલે હવે ચાર્લીને એશ્યોરન્સ મળી ગયું કે જો મારા ગુડ્સ ડિલિવર કર્યા યસ પછી આ જે લેટર ઓફ ક્રેડિટ જે બેંક એને આપે છે એ આપણી જે બેંક છે એચડીએફસી બેંક એ ડાયરેક્ટલી સામેવાળાની જે બેંક છે ડીસીબી બેંક એને આ જે લેટર ઓફ ક્રેડિટનો લેટર છે એ ડાયરેક્ટલી આપણી બેંક છે એ ડીસીબી બેંકને મોકલી આપે છે. આની પહેલાના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પણ તમે જોયું હતું. સૌથી પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન તમે જુઓ તો એની અંદર લુક આફ્ટર ધ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન તો એમાં ચેકબુક આપવાના અને તમારી વતી પેમેન્ટ કરવાનું કમિશન બેંક લે છે. ટ્રાન્ઝેક્શન એસોસિએટેડ વિથ ફોરેન એક્સચેન્જ તો ફોરેન એક્સચેન્જમાં પણ ડીલ કરવાનું વચ્ચેનું જે કમિશન હોય છે એ બેંક ચાર્જ કરે છે. સેમ વે આ લેટર ઓફ ક્રેડિટ ઇસ્યુ કરી દેવાનું, બાકી બેંકનું કાંઈ નથી જતું. એને તો પહેલાં મિસ્ટર રામ પાસે ડિપોઝિટ મુકાવી દીધી છે. એટલે સમજો કે કાલ સવારે મિસ્ટર રામ પેમેન્ટ ન કરે તો બેંક છે એને મિસ્ટર રામના અકાઉન્ટમાંથી જ કરવાની છે. એને તો ખાલી ગેરંટી આપવાનું પણ કમિશન મળે છે. 500 રૂપિયાથી 1000 રૂપિયા કમિશનની લેટર ઓફ ક્રેડિટ ઇસ્યુ કરી અને ડીસીબી બેંક સુધી પહોંચાડવાના લે. ડીસીબી બેંકને જેવું લેટર ઓફ ક્રેડિટ મળ્યું એટલે એને ચાર્લીને ઇન્ફોર્મ કર્યો કે આપણને હવે ગેરંટી મળી ગઈ છે, તમે ગુડ્સ છે એ મિસ્ટર રામને સેન્ડ કરી. ગુડ્સ સેન્ડ કર્યા ને એમાં એવી કન્ડિશન હતી કે વિધિન 60 ડેઝમાં મિસ્ટર રામે ચાર્લીને પેમેન્ટ કરી દેવાનું છે. સમજો કે 55th ડે મિસ્ટર રામે ચાર્લીને પેમેન્ટ કરી દીધું તો ચાર્લી છે એની બેંકમાં જ આવવાનું છે પેમેન્ટ. એટલે કે જેવું મિસ્ટર રામ છે એ ચાર્લીને ડીસીબી બેંકની અંદર પેમેન્ટ કરશે એટલે ડીસીબી બેંકને ઇન્ફોર્મેશન મળશે કે મિસ્ટર રામનું પેમેન્ટ આવ્યું છે. એટલે એ ચાર્લીને ઇન્ફોર્મ કરશે કે મિસ્ટર રામ હેઝ સબમિટેડ હિઝ પેમેન્ટ. અને સેમ મેસેજ છે એ એચડીએફસી બેંકને પણ મોકલશે કે મિસ્ટર રામે અમને ફંડ પહોંચાડી દીધું છે, હવે તમે એનું લેટર ઓફ ક્રેડિટ ફ્રી કરી દીધું. એટલે મિસ્ટર રામે જે એચડીએફસી બેંક પાસે પેલી ફિક્સ ડિપોઝિટ મૂકી હતી $10,000 એ ફ્રી થઈ જશે અને એના પૈસા ડેબિટ કરી અને એચડીએફસી બેંક છે એ મિસ્ટર રામના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આપી દેશે. આખું ટ્રાન્ઝેક્શન કોમનલી થઈ ગયું જેમાં ચાર્લીને ગેરંટી પણ મળી ગઈ અને રામને ગુડ્સ પણ મળી ગઈ. ધારો કે કોઈ સંજોગોમાં મિસ્ટર રામ 60 ડેઝની અંદર મિસ્ટર ચાર્લીને પેમેન્ટ નથી કરી શકતો તો શું થાય? તો એવા કેસની અંદર જે એની લેટર ઓફ ક્રેડિટ છે એ લેટર ઓફ ક્રેડિટ છે એ એચડીએફસી બેંક બ્રેક કરી નાખશે અને એ જે ફંડ છે એ ડાયરેક્ટલી ડીસીબી બેંકમાં મિસ્ટર ચાર્લીના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરાવી દેશે. એટલે એવી રીતના પણ ચાર્લીને એનું પેમેન્ટ મળી ગયું અને મિસ્ટર રામને એમના ગુડ્સ મળી ગયા. પણ આવું કરાવવાથી ને મિસ્ટર રામની જે ક્રેડિટ વર્ધીનેસ છે એ ઘટે.
એટલે જનરલી કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે લેટર ઓફ ક્રેડિટ ઇસ્યુ કરાવે ત્યારે એ એવું જ ધ્યાન રાખે કે વિધિન સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમમાં એ સામેવાળા પર્સનને પેમેન્ટ કરી આપે. કેમ કે જો પેમેન્ટ નહીં થાય તો એમની બેંક છે, એમનો લેટર ઓફ ક્રેડિટ છે એ લિક્વિડેટ કરી દેશે, એટલે કે સામેવાળાને પેમેન્ટ કરી દેશે. પણ માર્કેટમાં મિસ્ટર રામની પ્રેસ્ટીજ છે એ થોડી શું થશે, ડાઉન. સેમ કેસ, ધારો કે ચાર્લી પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરવાનું, તો ડીસીબી બેંક છે એ ચાર્લી પાસેથી $10,000 એ લેશે અને એની સામે લેટર ઓફ ક્રેડિટ ઇસ્યુ કરીને એચડીએફસી નાખશે. સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ બંને બાજુ થાય. ધીસ ઇઝ લેટર ઓફ ક્રેડિટ. આ ઇસ્યુ કરવા માટે થઈને જનરલી બેંક છે એ જેને જોતો હોય લેટર ઓફ ક્રેડિટ, એટલે કે જે પરચેસર છે એની પાસેથી કમિશન છે એ ચાર્જ કરે છે. હવે આપણે આઈ હોપ તમને આખો પોઈન્ટ ક્લિયર થયો હશે. બેઝિકલી આઈ એમ હેબિચ્યુઅલ ટુ explain each and everything in English itself because it is a very preferable, and yes, all of you have to write your examination in the same language, but sometimes it becomes difficult to explain all the jargon based terms in English itself. And yes, majority of the students who are coming from different schools are not able to understand English very easily and very commonly, and that's why I have to use maximum Gujarati in my lectures. Basically, whether I am teaching in a classroom or at video lectures, I prefer to speak in English, but because of you people, I am explaining each and everything in Gujarati language also. And yes, it is, I know it becomes a very familiar for you also, and it will be a very helpful to you. Letter of credit is letter written by one bank addressed to other bank. Here, letter of credit written by HDFC Bank addresses to DCB Bank. The bank ensures the payment of certain amount at certain time by the person mentioned in this letter. Here in this letter, the name of Mr. Ram will be mentioned in this particular letter, and bank gives assurance that Mr. Ram will pay the fund at the end of the stipulated time period. The bank collects certain deposit from the respected person before issuing the letter of credit of the bank gets guarantee of the sum amount. હવે તમે સમજો કે તમારી જ બેંક જો તમારી પાસેથી ને એ ડિપોઝિટ લઈ અને તમને લેટર ઓફ ક્રેડિટ કાઢી આપવાની હોય તો તમને શું ફાયદો? પણ તમે યાદ કરો કે મિસ્ટર ચાર્લીએ તમને પેમેન્ટ કરી દેવાનું કીધું હતું, અને એ ટાઈમે જો તમે પેમેન્ટ કરી દીધું હોત મિસ્ટર ચાર્લીને અને પાછળથી ચાર્લી ફ્રોડ થયો તો એ બધું જ ફંડ જવાનું હતું. એના બદલે તમારી જ બેંક તમને એ વસ્તુ ખાલી આપવાની ગઈ છે. એને ક્યાં એવું કહી દીધું કે તમારા પૈસા પાછા નહીં મળે? તમારી અમાઉન્ટ જ્યાં સુધી બેંક પાસે પડી હશે ત્યાં સુધી બેંક તમને એ અમાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ પે કરવાની છે. પણ કાલ સવારે મારા નામનો લેટર ઓફ ક્રેડિટ બેંકે ઇસ્યુ કરી દીધો મારા ઉપર ટ્રસ્ટ રાખીને, હું છેલ્લે એવો ફ્રોડ કરું કે નો મિસ્ટર ચાર્લીને પેમેન્ટ કરું કે નો મારી બેંકને પેમેન્ટ કરું, તો બેંકના તો પૈસા ગયા ને. બેંક કઈ રીતના મારી પાસેથી પૈસા રિફંડ લઈ શકે? કેમ કે એની તો કોઈ સિક્યોરિટી પણ બેંકે નહોતી લીધી. તો આવા કેસની અંદર બેંક પહેલાં પોતાની સિક્યોરિટી સિક્યોર કરે છે, અને એટલા માટે એ ફિક્સ ડિપોઝિટ છે એ જેને પણ લેટર ઓફ ક્રેડિટ ઇસ્યુ કરાવો એની પાસેથી લઈ લે છે. The bank collects certain deposit from the respected person before issuing the letter of credit, or the bank gets guarantee of the same amount. The amount mentioned in the letter of credit is paid at fixed time to the person whom the bank has ensured for the same. હવે ધારો કે 60 days હતા તો બિફોર 60 days મિસ્ટર રામે મિસ્ટર ચાર્લીને પેમેન્ટ કરી દેવાનું છે. કેમ કે લેટર ઓફ ક્રેડિટની અંદર પણ એ સેમ કન્ડિશન મેન્શન કરવામાં આવી છે વિથ સેમ અમાઉન્ટ, કે જો એટલી અમાઉન્ટ મિસ્ટર રામ પે નહીં કરે તો અને તો જ, અધરવાઇઝ નોટ. ઇફ મિસ્ટર રામ ફેલ ટુ પે ધ અમાઉન્ટ, then and then the bank will pay on behalf of Mr. Ram, otherwise not. એક વખત સામે ઇન્સ્ટ્રક્શન મળી ગઈ કે મિસ્ટર રામે પેમેન્ટ કરી દીધું છે, એટલે આ બેંક આને કેવડાવે કે આને જેવી રિસિપ્ટ મળે બંને સંજોગોમાં
HDFC બેંક છે એ તમારું જે ફંડ એને જે ડિપોઝિટ કરાવ્યું હતું એ રિલીઝ કરી દેશે. The letter of credit makes the accounting transaction trustworthy. આ કરવાથીને શું બેનિફિટ થાય છે તો કે આ વસ્તુ કરવાથીને સામેવાળી પાર્ટીને એટલે કે જે અનનોન પાર્ટી છે એને એશ્યોરન્સ મળી જશે કે આ જે વસ્તુનું ફંડ જેટલા ટાઈમનો એ ગુડ્સ છે આને સેન્ડ કરશે એટલી વસ્તુનું એને અમાઉન્ટ છે ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જશે. The bank earns income in the form of commission by offering this service. As I have already mentioned and as I said that the bank gets commission on behalf of issuing letter of credit. I hope you got all this point very clearly, that is foreign exchange, financial transactions and letter of credit. Now let us move forward to the next point, that is point number 4 is to issue traveler's check. Nowadays, due to advent of technology and modern means, we are able to see our bank account anywhere across the globe. But it was a time when the advent of machines was not there. આજે તમે બેંકની અંદર જશો ને તો તમે જોશો, સમજો કે મારું SBI કાળા નાણાની અંદર અકાઉન્ટ્સ છે, એની જેટલી પણ ઇન્ફોર્મેશન છે જેમાં જેમ કે મારું નેમ, મારું એડ્રેસ, મારું પેન કાર્ડ નંબર, મારો મોબાઈલ નંબર, મારું ઈમેલ આઈડી, ઇવન મારી સિગ્નેચર અને મારા બેંક અકાઉન્ટની અંદર થયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન છે બધું જ કાળા નાણાની બ્રાન્ચની અંદર તો સ્ટોર છે જ. પણ હવે જ્યારે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી કોર બેન્કિંગ સ્ટાર્ટ થયું છે, વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ કોર બેન્કિંગ ઇન લેટર પાર્ટ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર ચેપ્ટર. તો હવે જ્યારે આ બધા જ કોમ્પ્યુટર્સ છે એક મોટા સર્વર સાથે કનેક્ટેડ થઈ ગયા છે, ત્યારે મારા ભાવનગરના કાળા નાળા બ્રાન્ચનું અકાઉન્ટ છે હું મુંબઈની કોઈ પણ બ્રાન્ચમાંથી જોઈ શકીશ અથવા તો ક્યાંયથી પણ એમાં જોઈ શકીશ અને ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકીશ. બટ ઇટ વોઝ અ ટાઈમ પીરિયડ. પહેલાં એક એવો ટાઈમ હતો કે ત્યારે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ નહોતી. ઇટ ઇઝ અ 2 years અગો, કે ઘણા બધા વર્ષો પહેલાં જ્યારે કોમ્પ્યુટર એટલું બધું યુઝર ફ્રેન્ડલી નહોતું, ત્યારે સમજો કે હું કાળા નાળા ભાવનગર કાળા નાળા બ્રાન્ચમાં જઈ અને મારું અકાઉન્ટ ઓપન કરાવું છું તો એક આટલો મોટો ચોપડો છે એ કાઢશે, જેની અંદર થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પેજીસ હશે. એમાંથી નહીં આગળ જોતો જશે, જે બ્લેન્ક પેજ હોય એનું જે પેજ નંબર હોય એ મારો અકાઉન્ટ નંબર બની જશે. ત્યાં આગળ એ મેન્યુઅલી મારું નેમ, એડ્રેસ ને એ ટાઈમે મોબાઈલ પણ નહોતા, લેન્ડલાઇન નંબર ને એ બધું લખી દઉં. જ્યારે જ્યારે હું બેંક પાસે જાઉં અને યસ એક સ્પેસિમેન સિગ્નેચર એક કાર્ડ લાગશે, એ કાર્ડની ઉપર મારો ફોટો ચિપકાવશે અને નીચે મારી સિગ્નેચર લેશે. એટલે ફ્યુચરમાં મારી બદલે કોક ગયું હોય કે યસ આઈ એમ મિસ્ટર વૈભવ શાહ, તો એ ફોટો જોવે ને એમ કે નો યુ આર નોટ. અથવા તો સિગ્નેચર હું જેટલા પણ ચેક ઇસ્યુ કરીશ એના પર સિગ્નેચર કરીશ તો એ સિગ્નેચર પણ એ લોકો મેન્યુઅલી મેચ કરશે. ઇઝ ઇટ સેમ એઝ ગિવન ઇન સ્પેસિમેન ઓર નોટ? તો એ સંજોગોમાં કે જ્યારે મેન્યુઅલ હતા, હવે કેવું થાય કે હું જ્યારે પણ બેંકની અંદર અમાઉન્ટ ક્રેડિટ કરવા જાઉં એટલે એ મોટો ચોપડો ખોલીને મારો અકાઉન્ટ નંબર કાઢશે. મેં જેટલી અમાઉન્ટ અંદર ડિપોઝિટ કરી હશે ત્યાં ક્રેડિટ સાઇડ લખશે કે ₹10,000 ડિપોઝિટેડ બાય મિસ્ટર શાહ એઝ ઓન કરીને ડેટ લખી દેશે. ધારો કે હું 10,000 વિડ્રો કરું તો સામેની બાજુ ડેબિટ સાઇડ લખશે મિસ્ટર 10,000 વિડ્રોડ બાય. અને અત્યારે જે પાસબુક આપણે પ્રિન્ટેડ આવે છે એ પહેલાં મેન્યુઅલ હતું કે જેની અંદર એ જે બેંક છે એના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ તમને લખી આપતા. હવે સમજો કે એ ટાઈમે પણ લોકો ટ્રાવેલિંગ કરતા હતા. આજના ટાઈમે આપણે ટ્રાવેલિંગ કરીએ છીએ તો આપણી પાસે ATM કાર્ડ હોય છે અને હવે તો QR કોડ સ્કેનિંગ સિસ્ટમ શરૂ થઈ ગઈ છે કે તમારી પાસે ATM કાર્ડ ના હોય તો પણ તમે તમારા મોબાઈલથી different types of digital wallets like Paytm, Google Pay and everything, you are paying the bills. પણ આ એક એવો ટાઈમ હતો ત્યારે આ બધી ફેસિલિટીઝ નહોતી અને લોકો ફરવા જતા હતા તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ કેરિંગ અ અમાઉન્ટ વિથ ધેમ, કેમ કે ત્યારે પણ ચોરી લૂંટફાટના પ્રોબ્લેમ્સ બહુ હતા,
they are issuing a traveler's check from bank. બેંકમાં જવાનું, એને કહેવાનું કે મારે મુંબઈ ફરવા જવું છે, તમે મને 1000નો એક એવા 15 ચેક છે એ ઇસ્યુ કરી આપો. એટલે બેંક છે એ તમને એવા 15 ચેક ઇસ્યુ કરી આપશે, જેમાં આપણે જનરલી ચેક ઇસ્યુ કરીએ ને, હું સમજો કે હું પોતે ચેક ઇસ્યુ કરું છું, તો આ જે ચેક હોય ને અહીંયા મારી સિગ્નેચર આવે, અહીંયા સામેવાળી પાર્ટીનું નામ આવે, અહીંયા અમાઉન્ટ આવે, અને અહીંયા અમાઉન્ટ આવે વર્ડ્સમાં, અહીંયા અમાઉન્ટ આવે ડિજિટ્સમાં, અને નીચે મારે મારી સિગ્નેચર કરવાની. આ નોર્મલ ચેક છે. સેમ વે ટ્રાવેલર્સ ચેકની અંદર બેંક પણ આવો પ્રિન્ટેડ ચેક આપે, જેમાં ઉપરનું નેમ છે એ બ્લેન્ક રાખવાનું, બાકીની 1000 અમાઉન્ટ છે લખવાની, અને અહીંયા આગળ મારે સિગ્નેચર કરી આપવાની. અને આ જે ટ્રાવેલર્સ ચેક છે એવા મેં 1000ના 15 ચેક્સ બેંક પાસેથી ઇસ્યુ કરાવ્યા. હવે કેવું છે કે જ્યારે હું મુંબઈ જઈને પેમેન્ટ કરીશ તો મુંબઈની બેંકવાળા પાસે મારી સિગ્નેચરનું સ્પેસિમેન નહીં હોય. તો અહીંયા આગળ હું જેવી સિગ્નેચર કરી આપીશ ને એની ઉપર બેંક છે ને એ મને એક સીલ મારી આપશે. એ સીલ એ વસ્તુનું ગેરંટી છે કે આ પર્સનનું અકાઉન્ટ અમારે ત્યાં છે ને સેમ સિગ્નેચર છે એ કરે છે માણસ. એટલે જ્યારે પણ હું હવે એ ટાઈમે શું થતું કે સમજો કે મેં મુંબઈમાં ચેક આપ્યો છે, તો એ ચેક મુંબઈથી ભાવનગર પાસ થવા, એટલે ત્યાંથી ને એ લોકો કુરિયર કરે અહીંયા ભાવનગરવાળા જોવે કે યસ ઓકે આ બધું બરોબર છે, એટલે ભાવનગરવાળા છે એ એની અહીંયા જે ભાવનગરની બ્રાન્ચ હોય ને એને અમાઉન્ટ મોકલી આપે, અને ભાવનગરની બ્રાન્ચની અમાઉન્ટ છે એ સામે મુંબઈ ક્રેડિટ થાય. એક ચેક ત્યાંથી નીકળીને અહીંયા આવે અને અહીંયાથી જમા થઈને પાછો રિટર્ન ત્યાં મુંબઈ પહોંચે ને એની વચ્ચે ઓલમોસ્ટ 1 વીકનો ટાઈમ લાગતો. તો ટ્રાવેલર્સ ચેક પણ એવું જ છે કે જેની અંદર મેં 1000ના 15 ટ્રાવેલર્સ ચેક કઢાવ્યા, દરેકમાં સિગ્નેચર ને સિક્કો મારી દીધો, હું લઈને ગયો. મેં મુંબઈ કોઈ જગ્યાએથી ને 1000 રૂપીસની આર્ટિકલ્સ પરચેસ કર્યું. તો અહીંયા આગળ જે નેમ બ્લેન્ક હતું ત્યાં મારે સામેવાળી પાર્ટીનું નામ લખી અને એને ચેક આપી દેવાનું. એ ચેક એ પોતાને મુંબઈની બ્રાન્ચમાં આપી દેશે. એની બ્રાન્ચ અહીંયા ભાવનગરમાં મારી બ્રાન્ચને એ લેટર મોકલશે, એ ચેક મોકલશે ટ્રાવેલર્સ ચેક, અને મારી બ્રાન્ચ બધી વસ્તુ કન્ફર્મ કરી અને રિટર્ન ચેક વિથ અમાઉન્ટ એમને મોકલી આપશે કે યસ ધીસ 1000 રૂપીસ હેઝ ટુ બી પેઇડ ટુ ધ પર્સન. તો આખી પહેલાં આવી મેન્યુઅલ સિસ્ટમ હતી, હવે જે નીકળી ગઈ છે, હવે તો ઓનલાઈન ગમે ત્યાંથી બેઠા બેઠા ચેકથી પેમેન્ટ થઈ જાય છે. કેમ કે હવે મુંબઈની બ્રાન્ચ છે ત્યાં બેઠા બેઠા મારી બધી જ અકાઉન્ટ ડિટેલ જોઈ શકે છે. એટલા માટે આઈ હોપ તમને આ સમજાણું હશે વોટ ઇઝ ટ્રાવેલર્સ ચેક. ઇન પ્રેઝન્ટ ટાઈમ મોર એન્ડ મોર પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ ટ્રાવેલિંગ. People have started getting travelers check in order to prevent themselves in losing their cash or getting is stolen during their travel within country or abroad. આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે વધારે ને વધારે લોકો ટ્રાવેલિંગ કરે છે. પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ ટ્રાવેલર્સ ચેક, એટલે લોકો સાથે અમાઉન્ટ લઈ જવાને બદલે ટ્રાવેલર્સ ચેક લઈ જાય છે ઇન ઓર્ડર ટુ પ્રિવેન્ટ themselves in losing their cash or getting it stolen. કાં તો કેશ છે એ ક્યાંક પડી જાય, ખોવાઈ જાય, અથવા તો કોઈક છે એને ચોરી જાય ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાવેલ વિધિન અ કન્ટ્રી ઓર એબ્રોડ. કાં તો કન્ટ્રીમાં અથવા તો બહાર કોઈ પણ જગ્યાએ. The holder of traveler's check can withdraw money through the check from other outstation bank or from a foreign bank branch by signing as per his specimen signature. બીજું એવું પણ થાય કે મારે સામેવાળી વ્યક્તિને પે કરવાના બદલે હું પોતે જ અહીંયા મારું નામ લખી અને બેંક પાસે જાઓ અને એને ચેક આપું કે ભાઈ આ અમાઉન્ટ મને આપો. તો અહીંયા આગળ મારી સ્પેસિમેન સિગ્નેચર હતી, જેના ઉપર બેંકે સિક્કો મારીને કન્ફર્મ કર્યું હતું કે યસ ઇઝ ધ રિયલ પર્સન, અને આ એની જ બેંક અકાઉન્ટ છે અને જેમાંથી ને આ કરવાનું છે. એટલે એ લોકો મને પણ તરત અમાઉન્ટ પે કરી દેશે. દે આર રેડી ટુ પે ટુ મી વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓર ડાઉટ. તો અહીંયા આગળ ક્લિયરલી લખ્યું છે ધ હોલ્ડર ઓફ ટ્રાવેલર્સ ચેક કેન વિથડ્રો મની થ્રુ ધ ચેક ફ્રોમ અનધર આઉટસ્ટેશન બેંક ઓર ફ્રોમ અ ફોરેન બેંક બ્રાન્ચ બાય signing as per his specimen signature. This check is very reliable and transferable. Obvious છે કે જેના પર સૌથી વધારે બધાનો ટ્રસ્ટ હોય છે અને એને ઇઝીલી આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ.
The use of traveler's check has decreased as the facility of ATM become widespread. હવે ટ્રાવેલર્સ ચેકની જરૂર નથી, કેમ કે હવે તમારે મનીના બદલે તમારી સાથે તમે નોર્મલી એટીએમ કાર્ડ કેરી કરો છો, કે જેના લીધે થઈને તમે ઇઝીલી કોઈ પણ જગ્યાએ પેમેન્ટ છે એ લઈ શકો છો. એટલા માટે હવે એટીએમ કાર્ડ, વોલેટ અને કોર બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝ, મોબાઈલ બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝના લીધે થઈને ટ્રાવેલર્સ ચેક છે એ આઉટડેટેડ થઈ ગયા છે અને કોઈ કરતાં કોઈ બેંક ઇસ્યુ નથી કરતું. હવે આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે આ કરવાથી શું થાય? તો આમાં પણ બેંક તમને ટ્રાવેલર્સ ચેક ઇસ્યુ કરવા માટે પર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે પર એક ચેક બેંક અમુક ટકા કમિશન્સ ચાર્જીસ કરશે અને કમિશન તમે પે કરશો એટલે તમને ટ્રાવેલર્સ ચેક છે બેંક છે પેમેન્ટ કરી આપશે. આઈ હોપ યુ ગેટ ઓલ ધીસ પોઈન્ટ. અને જો તમે પ્રેક્ટિકલ સેન્સમાં પોઝિટિવલી લેશો તો આજનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ થયો એ પહેલાં તમને ફોરેન એક્સચેન્જ શું છે એ નહોતી ખબર, લેટર ઓફ ક્રેડિટ શું છે એ નહોતી ખબર અને ટ્રાવેલર્સ ચેક શું છે એ નહોતી ખબર. તેમ છતાં આજે તમારું નોલેજ એટલું અપગ્રેડ થયું છે. યુ ગેટિંગ ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ વેરી ક્લિયરલી. ટુડે દેર ઇઝ નો હોમવર્ક એટ ઓલ, કેમ કે હજી આપણે ક્વેશ્ચનની અંદર ફોર પોઈન્ટ્સ બીજા પણ એવા છે સબસિડિયરી ફંક્શનની અંદર જે ડિસ્કસ કરવાના છે. બેઝિકલી મને આજે એવું લાગતું હતું કે આપણે આજે જ 8 પોઈન્ટ છે એ ડિસ્કસ કરી લેશું, બટ એઝ ઇટ ઇઝ માય ઇન્ટરેસ્ટ એરિયા એન્ડ આઈ નો હાઉ મચ ઇટ ડિફિકલ્ટ વેન યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ ન્યૂ વર્ડ્સ ઓર ન્યૂ ટર્મ્સ. That's why I am going very slowly and you will be able to understand each and everything very clearly, and that's why I make you understand all these points. So today we are concluding our sessions over here. Today in subsidiary functions of bank we have discussed to look after the financial transactions of the customer. It means on behalf of a customer the bank plays the role as a payment to different services and to customers also. To do transaction associated with foreign exchange, it means getting the foreign exchange. હવે હું તમને કેવું ભૂલી ગયો કે જ્યારે પણ આપણે આપણી કન્ટ્રીમાંથી ને ફોરેન એક્સચેન્જ બીજી કન્ટ્રીમાં મોકલીએ છીએ તો એને રેમિટન્સ કહેવાય, એને ટ્રાન્સફર ના કહેવાય. ધ રેમિટન્સ ઇઝ અ વર્ડ વિચ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ અ ફોરેન એક્સચેન્જ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો જ્યારે પણ આપણે કરશું ત્યારે એ ફોરેન એક્સચેન્જની ઇન્કમ મળશે આપણને, તો એના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પણ બેંક ઓન બિહાફ ઓફ અસ કરશે. ધેન ટુ ઇસ્યુ લેટર ઓફ ક્રેડિટ વેન ટુ પાર્ટીસ આર ટોટલી અનનોન. અને એવું જરૂરી નથી કે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં જ થાય, ઇન્ડિયામાં ને ઇન્ડિયામાં પણ બે પાર્ટીસ જ્યારે એકાબીજાની ટોટલી અનનોન હોય ત્યારે આપણે લેટર ઓફ ક્રેડિટ થ્રુ એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ કરી શકીએ છીએ. દેટ વી ડિસ્કસ્ડ ઇન ધીસ પોઈન્ટ. એન્ડ લાસ્ટલી ટુ ઇસ્યુ ટ્રાવેલર્સ ચેક. અને ટ્રાવેલર્સ ચેક ઇઝ ઓલ્સો a useful means when we are traveling from one place to another place. So today we are concluding our session over here with all these points. I hope each and everything you got very clearly. Have a nice day and thank you very much.